So, hello everyone. Today is a new class about High Court किंबा सेक्रेटारी एएसओ जहाँ भी आसबार अच्छी ता सहित आमर ओडिशा पुलिस सहित आमर मेडिवल हिस्ट्री को आज क्लास रे आरंभ करवा। तो डेली क्लासेस रहिबो सब किछि रहिबो लाइक कंप्यूटर रहिला, ओडिया रहिला, जीके सेक्शंस रहिला लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इवन इंग्लिश सब किछि क्लासेस गुडाक आज आरंभ होबो। तो कहीं भी क्लास को मिस करंतु नहीं, बहुत किसी इंपोर्टेंट सीखा को मिलिबो आज ये क्लास को। तो चलो स्टार्ट करवा। बेसिकली चैप्टर 1 ने इन्वेंडर कथा पढ़िबा लाइक अरब आउ तुर्क कन्क्वेस्ट इन इंडिया, जोटा कि आक्रमणकारी थिले। अरब आउ तुर्क मानकर केमती भारत विजय हेतिला तो विषय आमे पढ़िबा। अरब एंड तुर्क्स कन्क्वेस्ट इन इंडिया मार्क एज ए सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट। जितेबाला अरब आउ तुर्क माने भारत को आसले सेतेबाला भारतर इतिहास रे गोटे बड़ परिवर्तन आसला बोली कहउचंती। In India, the 8th century AD mark as the end of the ancient period and beginning of the medieval period. ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଯଦି ପଚାରିବ କେତେ ନା 8 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ବା ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଶେଷ ହୋଇକି ମଧ୍ୟଯୁଗ ବା medieval period କୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। During this time, many aspects of Indian society have changed, such as the political, economic aspect as well as social law, religion, language and art. ଏହି ସମୟରେ ରାଜନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି, ସମାଜ, ଧର୍ମ, ଭାଷା, କଳାରେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। There is more information available about medieval India than ancient India, such as inscription on plate of copper or stones. ଯଦି କହିବ ଏଇ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତାମ୍ରପଟ କିମ୍ବା ଶିଳାଲେଖ କିମ୍ବା ପୁସ୍ତକ ଆଦିରେ ଏସବୁ ଲେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଓକେ, there are also great variety of literary sources on paper as the number of books has arrived. ତ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ବୁକ୍ରେ ଆମର ଲାଇକ୍ ଶିଳାଲେଖରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା। The period from 1000 to 1200 AD, rapid changes both in West and Central Asia. 1000 ରୁ 1200 AD ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। Therefore, it paved way the sudden attack of Turks into the northern India, leading to their rule towards the end of the period. तो यार परिणाम रे कौन है ना तुर्क माने उत्तर भारत रे आक्रमण करने आरंभ कले, तापर सेमानकर शासन स्थापन आरंभ कले। ठीक अच्छे, ये रहा इन्वेंडर को विषय अरब तुर्क माने केमिति आसले इंडिया को। तापर जीवा जो अरब कन्क्वेस्ट है ना थिला कियण ना मोहम्मद बिन कासिम। ठीक अच्छे, मोहम्मद बिन कासिम जी कि से किए थिले ना से बेसिकली मोहम्मद बिन कासिम जो भारत आसते सी मुसलमान आक्रमणी थे। ठीक अच्छे, मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी रे जो आसिले जी कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वाड थे इंडिया रो। ओके, तो सी कौट थे ना अरब देश बा इराक थिला, वर्तमान इराक अंचल आसते 712 एडी रे भारत उपरे कौन करथिले ना आक्रमण करथिले। तापरे आसला सिंध विजय बेलू। इन दिस पार्ट द इस्लाम फर्स्ट बिकम एन इम्पोर्टेंट रिलीजन फॉर द फर्स्ट टाइम। He was the military commander of all Hajjaj and governor of Basna. ठीक अच्छे, तो बेसिकली तांकर पदवी जोड़ा थिला से ऑल हजाज कर सेनापति थिले बा मिलिटरी कमांडर बोली कहा जाए सेतेबेल टाइम रे। आ से बासरा रो शासक बा गवर्नर मध्य थिले। ठीक अच्छे, कहि ना गवर्नर ऑफ बासना। तापरे जेतेबेले सिंध विजय आरंभ हैला 712 एडी रे मोहम्मद बिन कासिम सिंध अंचल को विजय कर देथिले। सिंध वर्तमान कौटी अच्छे पचार ना पाकिस्तान अच्छी। तापर ये अंचल प्रथम थर पर इस्लाम एक प्रमुख धर्म भाव प्रचलन है। ठीक अच्छे, ताले प्रथम सिंध रे कौन है ना आसिम आक्रमण कले, सेटारे पाकिस्तान अबे वर्तमान अवस्थित और सेठी प्रथम थर पर इस्लाम धर्म आरंभ होइतला। तापर अरब एस्टाब्लिश सेवरल ट्रेडिंग सेटलमेंट ऑन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। Here, they lived in peace with the local people, married them, and took part in Indian trade with other region India. आरब मान व्यवसाय जदि कथा कहवा, आरब माने भारतर पश्चिम उपकूल में बहुत सारा वाणिज्य केन्द्र स्थापन कले। से स्थानीय लोक मान सहित शांति बसवास करुले। अनेक आरब स्थानीय जो लोकल महिला माने थिले सेटा व्यवहार करते। ता सहित से माने भारतर वाणिज्य को अन्य एशिया देश सहित कौन करते जोड़ी थे। एमान थिले कौन तांकर ट्रेडिंग व्यवसाय।
ତାପରେ କି ବ୍ୟାଟେଲ କଥା କହିବା, କଣ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଲଢିଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ରେୱାର ଯୁଦ୍ଧ, ଠିକ ଅଛି, ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ରେୱାର। এই ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ ସିନ୍ଧର ରାଜା ତାହିରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ହି ଡିଫିଟେଡ ଦ ରୁଲର ଅଫ ସିନ୍ଧ, କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ଦାହିର। ତାହେଲେ ଦାହିରଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାଥ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ରାଜା ଦାହିରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରାଣୀବାଇ ଜୋହର କରିଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ କହିଲା ନା ୱାଇଫ ଅଫ ଦାହିର ରାନୀବାଇ ଡିଡ୍ ଜୌହର ବୋଲି କହିବା। ଜୋହର ଅର୍ଥ କଣ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଶତ୍ରୁ ହାତଙ୍କ ଯେଟା ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଲାଇକ୍ ନିଜେ ଅଗ୍ନିରେ ମାନେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ଠିକ ଅଛି। ତା ମତଲବ ହେଲା ଯେ ହି କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଲୁଟିଂ ନଟ୍ ଫର୍ ପ୍ରୋପାଗେଟିଂ ଅଫ୍ ଇସଲାମ। ଓକେ, ଜୋହର ମତଲବ ଏଇଆ ଯେ ଲାଇକ୍ ଯଦି ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ, ସେ କାହା ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ନ ଯିବା ବଦଳରେ ସେ ନିଜକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଧାସ ଦେଉଥିଲେ। ଓକେ, ତାଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ଥିଲା, ଆକ୍ରମଣ କ'ଣ ଥିଲା, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ ଯେ ବେସିକାଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ କରିବା ଆଉ ଇସଲାମ ଧର୍ମର କ'ଣ ପ୍ରୋପାଗଣ୍ଡା ବା ଚାରିଆଡ଼େ ଫେଲେଇବା। ଓକେ, ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସାରା ବସେଇଥିଲେ, ଲାଇକ୍ ଜିଜିଆ କର ବା ଜିଜିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଲି କହିବା। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିଜିଆ କର ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ ଲଗାଇଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହି ୱାଜ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଟୁ ଇମ୍ପୋଜ ଦ ଜିଜିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଖିବା କ'ଣ, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଥିଲା, ହି ୱାଜ ଦ ଟଲରାଣ୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ହିନ୍ଦୁ ୱେୟାର ହିଜ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ହେଲେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିଜିଆ କର ଲାଗୁ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ। ଏ ଅଣ ମୁସଲମାନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା ଏକ କର, ଠିକ ଅଛି, ଅଣ ମୁସଲମାନ ଲାଇକ୍ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଥିଲା, ଲାଇକ୍ ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ବେସିକାଲି ଟଲରାନ୍ସ ଥିଲା ବା ସହନଶୀଳତା ଥିଲା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ହିନ୍ଦୁ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ସୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କଥା କହିବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚାଚନାମା ହେଲା ଗୋଟେ ସିନ୍ଧ ବିଜୟ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଠିକ ଅଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ କି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମଙ୍କର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ସୋର୍ସ ବା ବୁକ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା କ'ଣ ଥିଲା, ଚାଚନାମା ବୋଲି କହିବା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଫତେଇନାମା ସିନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆରବୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା କାଜି ଇସ୍କାଇଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ହେଲା। କେମିତି ସିନ୍ଧି ବିଜୟ କରିଥିଲେ ବା ସିନ୍ଧ ବିଜୟ କରିଥିଲେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରମୁଖ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଆରେ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଲାଇକ୍ ପ୍ରଥମ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ। ଆକ୍ରମଣ ବର୍ଷ ମନେ ରଖ 712 ପରାସ୍ତ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ତା ଦାହିର ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଲଢ଼ିଥିଲେ ନା ରେୱାର ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜିଜିଆ କର କିଏ ବସେଇଥିଲେ ନା ସେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ କାସିମ। ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ ଚାଚାନାମା ବା ତାକୁ ଫତେଇନାମା ସିନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ ନା କାଜି ଇସ୍ମାଇଲ ବୋଲି ଥିଲା। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା କଥା ମଧ୍ୟ ଆକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ରିକଲ୍ କଲେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ମନେ ରଖିପାରିବା ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ। ତାପରକୁ ଯିବା, ତାପରେ କିଏ ଆସିଲେ ନା ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ, ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍କିଲଫୁଲ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର। ତ ତୁର୍କ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗଜନବିସ୍, ଯୋଉ ତୁର୍କ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗଜନବୀରେ, ଠିକ ଅଛି। The Turkish tribesmen brought along with them habit of ruthless looting across India. ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ଯଦି ଆରବ ମାନଙ୍କ ପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ତୁର୍କ ଶାସନ ହେଲେ କିଏ ନା ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ। ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବା, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ସ୍ଥାୟୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ତାଙ୍କର ବିଲକୁଲ ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ହେଲା। କେବଳ ପଇସା ସିଏ ଏଠୁ ନେଇକି ଯିବେ। ସେ କିଏ ଥିଲେ, ସେ ବେସିକାଲି ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ଯଦି କହିବା, ଯୋଉଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଶାସକ, ହେଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ଜାତିରେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ତୁର୍କ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ମନେ ରଖ 998ରୁ 1030 AD। ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାପକ ଯୋଉ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ସୁବୁକ୍ତଗିନ୍। କ'ଣ ଥିଲା ନା ସୁବୁକ୍ତଗିନ୍। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଶାସକ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା, ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଇରାନୀ ରାଜା ବା ତାକୁ ଆଫିଆରି ସାବ ବଂଶଜ ବୋଲି ତାକୁ କହୁଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଫିଆରି ସାବର କ'ଣ ଥିଲେ ବଂଶଜ ବୋଲି। ହି ଏନକରେଜ ପର୍ସିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲିଟରେଚର ଡ୍ୟୁରିଂ ହିଜ ରିଜିନ୍। ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଇରାନୀ ରାଜା ଆଫିଆ ସାବର ବଂଶଜ କହୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ଦରବାରରେ ପାର୍ସିଆନ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଥିଲା। ସେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଧନ ଯାହା ବି ସୁନା ରୂପା ଲୁଟ୍ କରିବା ତାଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଧାର୍ମିକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରାଇବା, ଲାଇକ୍ ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଭାରତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାସନ ସ୍ଥାପନ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ବିଲକୁଲ ବି ନଥିଲା ସେ ରହିବେ ବୋଲି।
ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତରେ ସ୍ଥାୟୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା 1000 AD ବା 1001 AD ଯୋଉ ରହିଲା, ଯିଏକି ପେଶୱାର ଯୁଦ୍ଧ ବା ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ପେଶୱାର ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ସାହି ବଂଶର ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ ଜୟପାଳ, ସେଠି କ'ଣ ହେଲେ ନା ପରାଜିତ ହେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହମ୍ମଦ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଜୟପାଳ ସେଠି ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆନନ୍ଦପାଳ ସେଠି କ'ଣ ହେଲେ ନା ରାଜା ହେଲେ। ହେଲା, ଏ କହିଛି ଏଠି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇନଭାନ୍ସନ୍ ଡିଫିଟ୍ କଲେ ଜୟପାଳଙ୍କୁ। ଏ ପିସ୍ ଆଉ ସେଟିଂ ଟେରିଟୋରୀ ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଡସ୍ ମହମ୍ମଦ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡସ୍ ମହମ୍ମଦ ଆଣ୍ଡ ଜୟପାଳ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦପାଳ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସକ୍ସେସର ହେଲେ ବା ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ହେଲା, ଇଏକୁ ମନେ ରଖ। ପେଶୱାର ଜୟପାଳ ପରାଜୟ ହେଲେ, ଆନନ୍ଦପାଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଏତିକି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତାପରେ 1003 ବେଳକୁ ଭେରା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କାହା ଉପରେ ନା ଭେରା ଉପରେ। After crossing Jhelum, he attacked on Bhera. Muhammad again appeared on the bank of river Jhelum, invaded Bhera. After his victory, Muhammad plundered Bhera ruthlessly and returned to Ghazni with immense booty. ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା, ଯୋଉ ଭେରା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଝେଲମ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଲା ପରେ ଭେରାକୁ ଲୁଟିଲେ, ବହୁତ ସାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଜନୀକୁ ଫେରିଲେ। ଗଜନୀ କୋଉଠି ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଝେଲମ ଭେରା ଆଉ ଲୁଟିଲେ, ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ। ତାପରେ 1006ରେ ସିଏ ମୁଲତାନ ବିଜୟ ହେଲେ 1006 ବେଳକୁ। ଦେନ୍ ଆଟାକ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସୁଖପାଲ, ସୁଖପାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା। ସୁଖପାଲ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରି ନୱାଜ ଶାହା ନାମ ନେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁଖପାଲ ଯିଏ ସେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ କରିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ତାପରେ ଯୋଉଟାକି ନିଜକୁ ନୱାଜ ଶାହା ବୋଲି ନେଇଥିଲେ, ମୁଲତାନ ଶାସକ ହେଇଥିଲେ। ପରେ ଇସଲାମ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ପୁନଃ ମୁଲତାନ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫତେହ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଶାସକ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଫତେହ ଦାଉଦକୁ କ'ଣ କଲେ, ଏଗେନ୍ କ'ଣ କଲେ, ଶାସକ କଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିପାରିବା। ସୁଖପାଳ ଯିଏକି ନୱାଜ ଶାହା, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଦ୍ରୋହ, ପୁଣି ମହମ୍ମଦ ବୁନକୁ ପୁନଃ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖ, 17 ଥର ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କ'ଣ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖ, ତାକୁ ବି କହିଦେଉଛି। ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ଯିଏକି ଗଜନୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତୁର୍କ ଶାସକ ଥିଲେ। ଶାସନ କାଳ ଥିଲା 998ରୁ 1030 AD ବେଳକୁ। ତା ସହିତ ଭାରତ ଉପରେ 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ବେସିକାଲି ସୁନା ରୂପା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ବଡ଼ ସଫଳତା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପେଶୱାର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟପାଳଙ୍କର ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ୱାର୍ ଟାଇମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ୱାର୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ କାହିଁକିନା ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ୱାହିନ୍। ହେଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେଲ ବି କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ୱାହିନ୍ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ ଆନନ୍ଦପାଲ ସନ୍ ଅଫ୍ ଜୟପାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ୱାହିନ୍ 1008ରୁ 1009 ADରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତା ସହିତ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନା ଆନନ୍ଦପାଲ ଯିଏକି ଜୟପାଲଙ୍କର ପୁଅଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ ବ୍ୟାଟେଲରେ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ଆନନ୍ଦପାଲ ପରାଜିତ ହେଇଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ଆନନ୍ଦପାଳଙ୍କ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ନନ୍ଦନାକୁ ଲୁଟିଲେ। ହେଲେ ଆନନ୍ଦପାଳଙ୍କ ଯୋଉ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା, ନନ୍ଦନା। ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଅଛି ବା ଫୋର୍ଟ ଅଛି ନାଗରକୋଟ, ତ ସେ ନାଗରକୋଟ ଦୁର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଲୁୱାଣ୍ଡି ଯୁଦ୍ଧ, ତାଲୁୱାଣ୍ଡି ବା ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ତାଲୁୱାଣ୍ଡି ବୋଲି କହିବା 1010 AD ବେଳକୁ। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗଜନବୀ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମହମ୍ମଦ ନାଗରକୋଟକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଥିଲେ ସେଠି ଲୁଟୁଥିଲେ। ତାପରେ ଲାହୋର କାଶ୍ମୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ସେଠି ମହମ୍ମଦ ଲାହୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହେଇକି ତାକୁ ବି ଲୁଟିଥିଲେ। ଆଉ ଆନନ୍ଦପାଳକୁ ସେଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗାଦିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆନନ୍ଦପାଳକୁ ଆଟାକ୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଥିଲେ। କାଶ୍ମୀର ଯୋଉ ଥିଲା, ଇଏ ତ ଥିଲା ଲାହୋର। ତାପରେ କାଶ୍ମୀରର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା 1015 ବେଳକୁ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଯୋଉ ୱେଦର ବେସିକାଲି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିଲା, ପାଣିପାଗ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବିଫଳ ହେଇଥିଲେ। ଓକେ, ମନେ ରଖ, ଲାହୋର ସଫଳ ହେଇଥିଲା ବଟ୍ କାଶ୍ମୀର ବିଫଳ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କନୌଜ ଆକ୍ରମଣ। କନୌଜରେ ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକୁ ଲୁଟି ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ସାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିଥିଲେ। ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଟେମ୍ପଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୋକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଇଡଲ୍ସ। ତାପରେ ଆସିଲେ କାଲିଞ୍ଜର ଗ୍ୱାଲିୟର ଆକ୍ରମଣ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ହେଲା, କାଲିଞ୍ଜର ଆଉ ଗ୍ୱାଲିୟର ଯୋଉଟା ରହିଲା, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ 1022 ବେଳକୁ। ତ
ତ ବେସିକାଲି ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟର ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବହୁତ ପରିମାଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ବା ୱାର୍ ରାନ୍ସମ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା 16ତମ ଆଟାକ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା 1026 AD ବେଳକୁ, ଯେଉଁଟାକି ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପଲ। ତାହେଲେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି 10th ବେଳକୁ ବି ପଢ଼ିଥିଲ, 8 9th ବି ପଢ଼ିଥିଲ। 1026 ADରେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେଠି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିଥିଲେ, ଆଉ ରାଜପୁତ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସହରରେ ସେନାପତି ପଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସେଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ଗଜନୀକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠିକା ଯେଉଁ ଗୁଜରାଟ ରାଜା ଥିଲେ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଭୀମ ୱାନ୍ ବା ଭୀମ ୱାନ୍ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ସେ ଆକ୍ରମଣ ଖବର ଶୁଣି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲୁଚିକି ପଳାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ସବୁ କାମ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ। ଓକେ, ତାପରେ 17ତମ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜାଟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା। ସେଠି ଜାଟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଶେଷ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। ସିନ୍ଧର ଜାଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ବସତି ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଠି ରହିଥିଲେ ତାକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ, ନାରୀ ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା ହେଲା। ତାହେଲେ 17ତମ ଆକ୍ରମଣକୁ ଲାଷ୍ଟ ଆକ୍ରମଣ କହିବା। ଆଉ ନିଜକୁ ବହୁତ ସାରା ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଟାଇଟେଲ୍ସ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ଘାଜି ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଘାଜି ମାନେ ଧର୍ମ ଯୋଦ୍ଧା, ସୁଲତାନ ମାନେ ଶାସକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ବର୍ଷିକାନ। ବର୍ଷିକାନ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଲାଇକ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଷିକାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଏଇ ଟାଇଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ ନେଇଥିଲେ, ଭାଇ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଭାଇ ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ସାରା ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ହେଲା। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା? ନା ସାବନ୍ତ ରାୟ ଆଉ ତିଲକ ହେଲା। ଇଏ ଗଜନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ମହମ୍ମଦ ସିଏଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1030 ବେଳକୁ ସିଏ ମରିଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେଲୁଲୋଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା। କେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ? ନା ସେଲୁଲୁକ୍। ଏଇ ଅଧୀନରେ ସିରିଆ, ଇରାନ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସ ଆକ୍ସିଆନା ଏମାନେ ସବୁ ରହିଲେ। ତା ସହିତ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ମସୁଦ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ମସୁଦ ଯିଏ, ତ ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ନା ସେଲୁଲୋଜଙ୍କ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରାଜିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସିଏ ତାପରେ ଲାହୋରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଏପରେ ଗଜନବୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଜନୀ ଆଉ ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହେଇଗଲା। ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା ଗଜନବୀ ଏମ୍ପାୟାରଟା, ଯେଉଁଟାକି ଗଜନୀ ଆଉ ପଞ୍ଜାବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପର୍ସନ୍ ବା ସ୍କଲାର ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଫିରଦୋଷୀ, ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ। ଇଏ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କ ଦରବାରରେ ଫେମସ୍ ପର୍ସନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଫିରଦୋଷୀ, ଯିଏକି ମହମ୍ମଦ ଦରବାରଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲେ? ନା କବି ଗୋଟେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହୋମର ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ହୋମର ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ଫେମସ୍ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ ବା ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖିଥିଲେ କାହାଙ୍କ ଉପରେ? ନା ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀଙ୍କ ଉପରେ। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ଶାହନାମା ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। ତ ଶାହନାମା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ଫିରଦୋଷୀ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଉତୁବି। କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? ଉତୁବି। ସେ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଦରବାର ଐତିହାସିକକାର ଥିଲେ ବା ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଉତୁବି ଯିଏ କୋର୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ କି ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀଙ୍କର କୋର୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଉତୁବି ଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଅଲ ବେରୁନି କ'ଣ ଥିଲେ? ଅଲ ବେରୁନି, ଯିଏକି ମହମ୍ମଦଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ ବା ସ୍କଲାର ଥିଲେ। ସ୍କଲାର ମାନେ କ'ଣ? ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲି କହିବା। ତ ସିଏ ଦୁଇଟା ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ ଆଉ ତାରିକ ଇ ହିନ୍ଦ ହେଲା। କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ କିମ୍ବା ତାକୁ ତାରିକ ଇ ହିନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥାଏ। ତ ଆର ଯଦି ବିଶେଷତା ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ବୁକ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଭାଷାଟା ଆରବୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଭାରତର ସମାଜ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ହେଲା, ସୋସାଇଟି ଇକୋନୋମି ଉପରେ, ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ, ଧର୍ମ କେମିତି ଦର୍ଶନ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲା, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ହେଲା, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ଆଲଚେମି ହେଲା କ'ଣ? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା, ମ୍ୟାନର୍ସ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମ୍, ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍, ଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି, ଆଇନ, ମାପ ବିଜ୍ଞାନ, ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ମାନେ ଟୋଟାଲ 80ଟା ଚାପ୍ଟର ଆଦିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଚାପ୍ଟର ଅଫ୍ ବିଗିନ୍ସ ୱିଥ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା କେତେଟା? ନା 80ଟା ଚାପ୍ଟର। ତାହେଲେ କିତାବ ଉଲ୍ ହିନ୍ଦ 80ଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆରବୀ ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି କ'ଣ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି? ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା 16ତମ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର କେବେ? ନା 1026 ବେଳକୁ। 17ତମ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଜାଟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 1027 ବେଳକୁ। ତ ସେ ସବୁ କ'ଣ ଟାଇଟେଲ୍ ରଖିଥିଲେ? ଘାଜି, ସୁଲତାନ ଆଉ ବତ୍ସକାନ ହେଲା। ମାନେ ଯିଏ ଧ୍ୱଂସ କରୁଥିବା, ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ଧ୍ୱଂସ କରିବା କହିବା ବତ୍ସକାନ ବୋଲି କହିବା। ଶାହନାମା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ଫିରଦୋଷୀ। କୋର୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଉତବି। ଆଉ ଅଲ ବେରୁନି ଯିଏ ଥିଲେ କିତାବୁଲ ହିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 80ଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା।
ଆଉ 17 ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ନା ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ଓକେ ଓକେ ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ନା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆସିଲେ ଯେ କି ଘୁରିଦ ଏମ୍ପାୟାର। ତ ଦେଖ ମୁଁ ଏତେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ବସ୍ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିବି ବାସ୍ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବି ଭଲସେ ମନେ ରଖ କିଛି ଏଥିରେ ରକେଟ୍ ସାଇନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଯେ ଥିଲେ ଭାରତର ତୁର୍କ ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାପକ ବା ରିଏଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ରିଏଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ତୁର୍କ ଏମ୍ପାୟାର କିଏ ନା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ଓକେ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଶାସନବାଜି ଥିଲା ବା ସିଏ ସେ ବଂଶର ଥିଲେ କ'ଣ ଶାସନବାଣୀ ବଂଶର ଥିଲେ। 1173 ବେଳକୁ ସେ ଗଜନୀ ବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସିଂହାସନରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ପୁରା ବସିଥିଲେ। ତା ସହିତ ବେସିକାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ତାଙ୍କର କିଙ୍ଗଡମ୍କୁ କେମିତି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା। ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କ ଭଳିଆ କେବଳ ଲୁଟ୍ ନୁହେଁ ସେ ଘୋରୀ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ଶାସକ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ ଖାଲି ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କିଏ ନା ମହମ୍ମଦ ଗଜନବୀ ହେଲା। ବାକି ସେ ଲୁଟିରା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କେମିତି ନିର୍ମାତା କରାଯିବ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ମୁଲତାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ 1175 ବେଳକୁ। ବେସିକାଲି ଘୋରୀ ଯେଉଁ ଶାସନ ଯେଉଁ ଥିଲା ସିଏ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ମୁଲତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କର୍ମାଥି ବଂଶ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ କାୟଦାରା ବା କାୟଦାର ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବା। 1178 ବେଳକୁ ଘୋରୀ ଗୁଜରାଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଗୁଜରାଟର ରାଜା ଭୀମ ଟୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଘୋରୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପରାଜୟ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା କାୟଦର ଯୁଦ୍ଧରେ। 1178ରେ କାୟଦର ଯୁଦ୍ଧ ହାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଭଟିଣ୍ଡା ହେଲା। ଭଟିଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଥିଲା ତବର ହିନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା। ଭଟିଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଭଟିଣ୍ଡାର ଦୁର୍ଗ ଯେଉଁ ଥିଲା ଫୋର୍ଟକୁ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ୟାଟେଲ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତରାଇନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଟା ରହିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ତରାଇନ୍ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଗୋଟେ ଇତିହାସର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା 1191 ଆଉ ଏଗେନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କିଏ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ତରାଇନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଥିଲା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ୱିନ୍ କରିଥିଲେ। ଘୋରୀ ପରାଜିତ ହୋଇ ଗଜନୀକୁ ସେତେବେଳେ ଲୁଚିକି ପଳାଇଗଲେ। ଜଣେ ଯୁବକ ଯିଏକି ଖିଲଜି ସୈନିକ ଘୋରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭଟିଣ୍ଡା ପୁନଃ ଦଖଲ କରିଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଯେଉଁ ଭଟିଣ୍ଡାକୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ କିଏ ନେଇଯାଇଥିଲେ ନା ଘୋରୀ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରାଜିତ କରିକି ପୁଣି ଭଟିଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ତରାଇନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା 1192 ମସିହାରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଇ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଘୋରୀ ବିଜୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏ ଭାରତର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତୁର୍କ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ରହିଲା ସେଠୁ ତୁର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସେଠି ଲୁଚିକି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସରସ୍ୱତୀ ବା ଶୀର୍ଷା ପାଖରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ହାନ୍ସି ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କରାଇଥିଲେ। ଓକେ ତୁର୍କୀମାନେ ହାନ୍ସି ସରସ୍ୱତୀ ସାମାନା ଆଜମେର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦଖଲ କରି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଥିଲେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ରାଜପୁତ ରାଜା ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କନୌଜରେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା କରିନଥିଲେ। ଯେଉଁ କନୌଜ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ତ କ'ଣ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଏଠି ତୁର୍କମାନିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାର କାରଣ କ'ଣ ବେସିକାଲି ସେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠିତ ସେନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଥିଲା ବହୁତ ଉନ୍ନତ ମାନର ଥିଲା। ତ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଆଜ ଏ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ତୋମର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ହଟା ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ତୋମର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ହଟା ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ତୁର୍କମାନଙ୍କ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାମରିକ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଚନ୍ଦୱାର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆଉ ଜୟଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିଲା ଦୁଇଟା ତରାଇନ୍ ମନେ ରଖିଲ ଚନ୍ଦୱାର ମନେ ରଖିଲ। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆଉ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିଲା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଘୋରୀ ବିଜୟ ହେଇଥିଲେ। ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଗହଡ଼ୱାଲ ବଂଶର ଶାସକ ଥିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଗଦୱାଲ ବୋଲି କହିପାରିବା ବା ଗହଡ଼ୱାଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। এই ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ତୀର ମାରି କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ମରିଯାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ସାରା ଦଖଲ କରିଯାଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ କନୌଜ କାଶୀ କୌଶଳ ବୁନ୍ଦଲାଖଣ୍ଡ ଆଲାହାବାଦ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ 1195 ବେଳକୁ ବାୟାନା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଘୋରୀ ଯେଉଁ ଭୀମଟୁ ଯେଉଁ ବିରୋଧରେ ବାୟାନା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଦେଖିବା କଏନେଜ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଘୋରୀଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ବେସିକାଲି ଆମର ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଥିଲା ହେଲା। ନନ୍ଦୀ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଥିଲା।
आ मुद्रार नाम कौन थिला ना दिल्ली वाला कॉइन्स कौन थिला ना दिल्ली वाला कॉइन्स तापर उत्तराधिकारी बा सक्सेसर माने किए थिले बेसिकली भारत छाड़िया पूर्व घोरी जो दास जे थिले बा जो चाकर बोली कहि परिबा किए ना कुतुबुद्दीन ऐबक तांको उत्तराधिकारी रखथिले ठीक अछि कोन तांको ना थिला कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तराधिकारी रखथिले घोरींकर दास किए मनक सबटू कुतुबुद्दीन ऐबक तांकर 1206 बेलू कौन होता ना डेथ होता कहार मोहम्मद घोरींकर 1206 बेलू घोरी शस्त्र भारत आसते आ खोखर विद्रोह दमन बेले गजनी फेरुले रास्तार खोखर जाति लोक मैंने कौन करते ना मारदे खोखर जो ट्राइब थी मारदे घोरींकर 3टा प्रमुख कमांडर थे मन रखता 3टा प्रमुख सेनापति थे गोटे कुतुबुद्दीन ऐबक जे कि नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत विजयर दायित्व नहीं तापर भक्तियार खिलजी जो थे ये पूर्व भारत विजय को रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थे ये भक्तियार खिलजी थे जो बिहार विजय जो थिला कनक्वेस्ट जो थिला बिहार प्रसिद्ध जो बौद्ध विश्वविद्यालय जोटा अच्छी है बहुत इंपोर्टाट जो रहा नालंदा और विक्रमशिला दीटा को कौन करते ध्वंस करते परीक्षा सब पड़े कि जो नालंदा विक्रमशिला को किए ध्वंस करते ना भक्तियार खिलजी तो कौन करते ना ध्वंस विध्वंस करते आसला बंग विजय आरंभ होता से सेनार विजय राजा जो लक्ष्मण सेन कौन देते ना आक्रमण करते सहित भक्तियार बिना युद्ध बंग दखल करदे किसी आनेक्स करके केवल बंग आ बिहार को करते फल कौन है ना बिहार और बंग आनेक्स फल सी कौन है गोटे जगार होता सी आसाम गले आसाम भक्तियार आसाम आक्रमण करते सेठारे भयंकर पराजय होते फेरिया पर सेनापति माने हत्या करदे जो आसाम जाते चिकेन नेक कहला मारी देते कौन कौन मन रख तराइन मन रखा 1191 पृथ्वीराज जीते 92 घोरी जीते चंदुआर घोरी और जयचांद होता जोटा कि घोरी विजय होते आ 3टा सेनापति ABY मन रख ऐबक बख्तियार खिलजी यल्दुज है कौन देखा था यल्दुज पूरा घोरी कौन कौन मन रखी दियो फर्दर तुर्क साम्राज्यर प्रकृत स्थापक क्या कहवा ना मोहम्मद घोरी फर्स्ट तराइन 1191 होता पृथ्वीराज विजय करते सेकेंड तराइन ने 1192 होता सी घोरी विजय करते आसला चंदवार होता जयचंद्र पराजित होता 1194 होता उत्तराधिकारी थे किए कुतुबुद्दीन ऐबक नालंदा ध्वंस करते किए ना भक्तियार खिलजी आ बंगर विजय करते किए ना भक्तियार खिलजी ये सब पॉइंट गुड़ाक आमको फर्स्ट मन रखा पड़ो ओके ठीक अच्छे दिल्ली सुल्तानपुर जावा आगु आम किसी क्विज लगेदबा आउटा इंपोर्टेंट रहा फर्स्ट क्वेश्चन कौन देइछ देखिबा which century is widely considered the turning point that marked the end of the ancient period and beginning of the medieval period in Indian history तले कोजी को सेंचुरी टा वाइडली बेसिकली टर्निंग पॉइंट कहि परिबा गोटे एंशिएंट पीरियड रो एंड आ मेडिवल पीरियड रो कोन आरंभ बोली कहबा तले कोडा ना 6th सेंचुरी जो बीसी रहिला सॉरी 8th सेंचुरी जो बीसी रहिला वाइडली हमें कंसीडर करबा जोटा कि मार्किंग ऑफ एंशिएंट अब स्टार्ट ऑफ मेडिवल पीरियड आउ एंशिएंट रो एंड बोली कहबा ठीक अछि नेक्स्ट को जिबा हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर to conquer Sindh in western India in 712 AD तले फर्स्ट मुस्लिम इन्वाडर के थिले जे कि सिंध प्रदेश को जाइकी फर्स्ट कौन करथिले ना इन्वाड करथिले तले फर्स्ट मुस्लिम इन्वाडर जे थिले ताको कौन कहा जाए ना मोहम्मद बिन क्वासिम बोली कहबा जे कि डिफीट करथिले लास्ट हिंदू रूलर ताका ना कोन थिला राजा दहिर 712 एडी रे बैटल ऑफ आरोर बोली कहबा तले मोहम्मद बिन क्वासिम हे जिवो राइट आंसर Next, Muhammad bin Qasim was a military commander under which governor of Basra and ruler of Iraq. जेतले मोहम्मद बिन क्वासिम मिलिटरी कमांडर थिले गवर्नर ऑफ बासरा रो तो कहां को अंडर थिले बोली एठी पचाची अल हजाज अल मंसूर कालिफ वलिद ना सुकागित तले कोन हे जिवो अल हजाज इब्न यूसुफ जे कि उमायद थिले गवर्नर ऑफ इराक थिले ईस्टर्न प्रोविंसेस रो तले आंसर कोन हे जिवो All Hajjaj Hijibo, right answer. In which decisive battle did Muhammad bin Qasim defeat Dahir, the ruler of Sindh? तले कहला
डिसिप बैटल जोटा थिला मोहम्मद बिन क्वासिम डिफीट करथिले दाहिन को ताले से को बैटल ना कोन थिला ना बैटल ऑफ आरोर बोली कहि परिबा किंबा आगु कोन कहि परिबा बैटल ऑफ रेवार बंध्य कहि परिबा ठीक अछि ताले आंसर कोन हिजबो बैटल ऑफ रेवार हु वाज द फर्स्ट इन्वाडर टू इम्पोज द जिजिया टैक्स इन इंडिया जिजिया टैक्स इंडिया रे किए बसैथिले बोली पचारछि मोहम्मद गजनी मोहम्मद घोरी मोहम्मद बिन क्वासिम ना कुतुबुद्दीन ऐबक ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେ କି ଜିଜିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବସେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ମୋହମ୍ମଦ ବିନ୍ କ୍ୱାସିମ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯେ କି ଜିଜିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ସିନ୍ଧରେ ଆଉ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ସେଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିଜିଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ Which historical original written in Arabic by Qazi Ismail serve as the primary source of Arab conquest of Sindh? ତାହେଲେ ଚାଚା ନାମ ହେଇଯିବ କ୍ୱାଜି ଇସମାଇଲ ଯିଏକି ଆରବିକ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯିଏକି 8th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ ଚାଚା ଡାଇନାଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୋହମ୍ମଦ ବିନ୍ କ୍ୱାସିମଙ୍କ ଟାଇମରେ ଆରବ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଚାଚା ନାମ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହୁ ୱାଜ ଦ ରିଏଲ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଦ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ଗଜନି ଇନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗଜନି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରିଏଲ ଫାଉଣ୍ଡର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସୁବୁକ୍ତାଗିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗଜନବୀ ଡାଇନାଷ୍ଟିର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁବୁକ୍ତାଗିନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ଯିଏକି ରିଏଲ ଫାଉଣ୍ଡର କ'ଣ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ଗଜନି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଯିବା ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ ଡିଡ୍ ମୋହମ୍ମଦ ଅଫ୍ ଗଜନି ଇନଭାଡ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଟୱିନ୍ 1080 ଆଣ୍ଡ 1027 AD ତାହେଲେ 1027 AD ବେଳକୁ ମୋହମ୍ମଦ ଗଜନି କେତେ ଥର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ନା 17 ଥର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁକି 17 ଥର ମୋହମ୍ମଦ ଗଜନି ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଡିଜାୟାର ଥିଲା କ'ଣ ପ୍ଲଣ୍ଡର କରିବ ୱେଲ୍ଦି ସିଟି ଟେମ୍ପଲ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତିକ ସବୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 17 ଥର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର Whom did Muhammad of Ghazni defeat in his first major invasion of India, Battle of Peshawar in 1080? ତାହେଲେ କହିଲା whom did Muhammad of Ghazni defeat କରିଥିଲେ ଫର୍ଷ୍ଟ ମେଜର ଇନଭାସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପେଶୱାର ବୋଲି କହିବା 1080ର ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବା ମୋହମ୍ମଦ ଅଫ୍ ଗଜନି ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ ରାଜା ଜୟପାଲଙ୍କୁ କାହାକୁ ରାଜା ଜୟପାଲ ହିନ୍ଦୁ ସାଇଡ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟିରୁ ସେ ଥିଲେ 1001ରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ା ହେଇଥିଲା ଆଉ ବେସିକାଲି ରାଜା ଜୟପାଲ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଡିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଜୟପାଲ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ who was appointed as the governor of Multan by Muhammad after embracing Islam under the name of Nawaz Shah, but later revolted by giving up Islam. ତାହେଲେ ଆଙ୍କୁ କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମୁଲତାନରେ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଟ୍ ତାପରେ ସେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ତାହେଲେ କିଏ ହେଇଯିବ ସୁଖପାଲ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିଏକି ନୱାଜ ଶାହା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହିସାବରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କନଭର୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଇସଲାମକୁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ରିଲିଜନକୁ ରିଭୋଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଯିଏ ଥିଲେ କ୍ୟାପଚର ଆଉ ଇମ୍ପ୍ରିଜନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରିଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ସୁଖପାଲ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ୱାହିନ୍ ମହମ୍ମଦ ଅଫ୍ ଗଜନି ଡିଫିଟେଡ୍ ହୁଇଚ୍ ରୁଲର ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ ତାହେଲେ ଏଠି କହିଲା କି ଯୋଉ ବ୍ୟାଟେଲ ରହିଲା ୱାହିନ୍ ଯୋଉ ରହିଲା मोहम्मद गजनी डिफिटेड करते पंजाब को क्या ना राजा जयपाल ठीक है राजा जयपाल जे कि हिंदू साइड किंग थे और पुओ जे थे ठीक है जयपाल पुओ जे थे आनंदपाल जे कि डिफिट करते ठीक अच्छे आ जयपाल लेटर आडिक्टेड जो सन जो आनंदपाल थे 1008 बेलू बैटल ऑफ वाहिन जो चाच कहुए कौन हो आनंदपाल हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा Muhammad of Ghazni famous 16th expedition in 1026 AD was directed against which prominent religious site? मोहम्मद गजनी जे थिले फेमस 16th एक्सपेडिशन 1026 AD बेलू सी कहा एगेंस्ट रिलीजियस साइट को ध्वंस करथिले
ତାହେଲେ ଯୋଉ 16th ଏକ୍ସପେଡିସନ୍ ବେସିକାଲି ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଉପରେ ବେସିକାଲି ଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୁଜୁରାଟର ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାସ ପଟନ ଗୋଟେ ନିୟର ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ବଟ୍ ଆନ୍ସର ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବହୁତ ସାରା ଲୁକ୍ରାଟିଭ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଗୁଡାକ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ବହୁତ ୱେଲ୍ଥ ଗୁଡାକ ସେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। Who was the ruler of Gujarat who fled his capital upon hearing Muhammad's attack on Somnath temple? ତେଣୁ ଗୁଜୁରାଟର କୋଉ ରୁଲର ଯିଏକି ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ 20th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ ବେସିକାଲି, ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ଭୀମା ୱାନ୍ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଭୀମା ୱାନ୍ ବା ଚାଲୁକ୍ୟ ସୋଲାଙ୍ଗୀ ଡାଇନାଷ୍ଟ୍ରିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ଡ୍ୟୁରିଂ ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ସୋମନାଥ ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବା ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। Against whom did Muhammad of Ghazni lead his 17th final invasion in India in 1027 AD? କାହାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ତାଙ୍କର 17ତମ ଫାଇନାଲ ଇନଭାସନ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଜାଟ୍ସ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ହଁ ନାଇଁ, ଜାଟ୍ ଅଫ ସିନ୍ଧ ଯୋଉ ଥିଲା ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭର ପାଖରେ ନିୟର ମୁଲତାନ ପାଖରେ, ଏଇ ସବୁ ହେଇଥିଲା କାହା ଭିତରେ ନା ଜାଟ୍ ଅଫ ସିନ୍ଧ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ, which of the following set of title was assumed by or given to Muhammad of Ghazni? मोहम्मद गजनी बहुत सारा टाइटल अज्यूम କରିଥିଲେ। ସେ ଟାଇଟଲ କ'ଣ ଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁଲତାନ ଥିଲା ନା ନାଇଁ, ତା ସହିତ ଭଟ୍ସକି ଖାନ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆଇଡଲ ବ୍ରେକର ବୋଲି କହିପାରିବା ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସୁଲତାନ, ଘାଜି ଆଉ ଭଟ୍ସକି ଖାନ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। Who among the following was the court poet of Muhammad Ghazni, famously known as Homer of the East, who authored the Shahnama? ତାହେଲେ ଶାହାନାମାର ଅଥର କିଏ ବେସିକାଲି ଏଠି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଶାହାନାମାର ଅଥର କିଏ ନା ଫିରଦୌସି ବା ଆବୁଲ ଅଲ କ୍ୱାସିମ ଫିରଦୌସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଫେମସ୍, ତାଙ୍କୁ ଫେମସଲି ହୋମର ଅଫ ଦ ଇଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ ବା ବୁକ୍ ଅଫ କିଙ୍ଗସ୍ ବା ଶାହାନାମାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଫିରଦୌସି। Al-Biruni famous Arabic work Kitabul Hind structure into how many chapter, with each chapter uniquely begin with a question? ତାହେଲେ କେତେଟା ଚାପ୍ଟର ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଚାପ୍ଟର ଗୁଡାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଗୁଡାକ କ'ଣ ହଉଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଥିଲା। ତାହେଲେ କିତାବୁଲ ହିନ୍ଦ ଯୋଉଟା କି ପର୍ସିଆନ ସ୍କଲାର ଆଲବେରୁନି ଲେଖିଥିଲେ 11th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ, ଯୋଉଟା କି 80ଟା ଚାପ୍ଟର ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମେଟିକୁଲର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? 80ଟା ଚାପ୍ଟର। ତାପରେ who is considered the actual real founder of Turkish empire in India? ତୁର୍କିଶ ଏମ୍ପାୟାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫର୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଦିଟା ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଫିଗର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତୁର୍କିଶ ଏମ୍ପାୟାରରେ। ଫାଉଣ୍ଡର ଯିଏ ଥିଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ରିଅଲ ଫାଉଣ୍ଡର ଯଦି କହିବା ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିଶ ଥିଲେ। ବଟ୍ ଏଠି ପଚାରିଛି ତୁର୍କିଶ ଏମ୍ପାୟାର କାହାକୁ କହିବା କ'ଣ ରିଅଲ ଫାଉଣ୍ଡର, ତାହେଲେ କିଏ ନା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, Muhammad Ghori Moizuddin Muhammad bin Sam belongs to which Central Asian dynasty? ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟ୍ରିରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ବୋଲି ପଚାରିଯିବ ନା ଆମର ଯୋଉ ଘୋରୀ ଡାଇନାଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ବଟ୍ ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଆମର ସାସାମନି, ଠିକ ଅଛି, ସାସାମନି ଡାଇନାଷ୍ଟ୍ରିରୁ ସିଏ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି ବା ଘୁର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଘୋରୀ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ, in 1178, Muhammad Ghori suffered defeat in Gujarat at the Battle of Hayadara against which Indian ruler? ହାୟଦରା ଯୋଉ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଡିଫିଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ଖାସରାଦା ବି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଗୁଜରାଟରେ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ନା ଭୀମା ଟୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଠିକ ଅଛି, ଭୀମା ଟୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ଚାଲୁକ୍ୟାନ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ଘୋରୀଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, what immediate territorial dispute led to the first battle of Tarain in 1191 at between Prithviraj Chauhan Muhammad Ghori? कौन इमीडिएट टेरिटोरियल डिस्प्यूट देखा मिला फर्स्ट बैटल जो टेराइन होता 1191 रे ना बेसिकली जो टाबर हिंड बा भटिंडा को कब्जा नहीं कि सब गुटाक होता प्रेजेंट जो भटिंडा कोठी ना पंजाब रे। ओके,
फास्ट बैटल ऑफ टेराइन जो रहिले पृथ्वीराज चौहान एटी कौन हेले ना विक्टोरी हेतिले ओके। तापर देखो मोस्ट इंपोर्टेंट which battle is historical regarded as the one of the major turning point in Indian history leading directly to the establishment of Turkish rule in northern India। তাহলে କୋଉ ବ୍ୟାଟେଲ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ରିଗାର୍ଡ କରାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଯୋଉଟା କି ତୁର୍କିଶ ଏମ୍ପାୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଡିଲା କୋଉଠି ନା ନର୍ଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନା କଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ତାରାଇନ କହିବା ଠିକ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ ତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ୱିନ୍ କରିଗଲେ କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲରେ ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ ଟାଇମରେ ତୁର୍କିଶ ମାନଙ୍କର ଦବଦବା ବନାଇ ରଖିଲେ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ in the Battle of Chandawar, Muhammad Ghori defeated Jaichand. Jaichand was the ruler of Kannauj, belongs to which dynasty? ତାହେଲେ ଜୟଚାନ୍ଦ ବେସିକାଲି କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଚନ୍ଦୱାର ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ତାଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସିଏ ଜୟଚାନ୍ଦ ଯୋଉ ଥିଲେ ଯୋଉଟାକୁ ଗଦଭାଲ ଠିକ ଅଛି ଗଦଭାଲ ଡାଇନାଷ୍ଟ୍ରୁ ସିଏ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ କିଙ୍ଗ କହିପାରିବା ଏ ଡାଇନାଷ୍ଟ୍ରିର ବେସିକାଲି ଆମର ମଡର୍ନ ଡେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିହାରରେ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଡିଫିଟ୍ ହେଇକି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗହଦୱାଲ ଡାଇନାଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। Which invader issued Delhiwala coins featuring the image of Hindu deity Nandi and goddess Lakshmi? ତାହେଲେ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଇନଭାଇଡର ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀୱାଲା କଏନ୍ସର ହିନ୍ଦୁ ଡେଇଟି ମାନଙ୍କର ବେସିକାଲି କ'ଣ ଥିଲା ଛବି ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ରୁଲର ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଯୋଉ ଘୋର ଡାଇନାଷ୍ଟିରୁ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଠିକ ଅଛି ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ହେଇଯିବ ସରି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଷ୍ଟକ୍ କରିଥିଲେ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ଗୁଡାକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ୱାନ୍ ସାଇଡରେ ଆଉ ଯୋଉଟାକି ନାଗରୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଓକେ। ତାପରେ ଯିବା ଯିଏ କି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି which commander Muhammad Ghori extended the Turkish conquest into the eastern India by destroying Buddhist university Nalanda in Vikramshila? ତାହେଲେ ନାଳନ୍ଦା ବିକ୍ରମଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ କିଏ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି ନା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ବଖତିୟାର ଖିଲଜି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଇଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ କନକ୍ୟୁର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ 1200ରୁ 1203 ବେଳକୁ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ସପେଡିସନ କରିଥିଲେ ବିହାର ଆଣ୍ଡ ବେଙ୍ଗଲକୁ ବହୁତ ସାରା ମୋନାଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିଥିଲେ। ବିକ୍ରମଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏପଟେ ଆମର ଓଡଣ୍ଟେପୁରୀ ରହିଲା ନାଳନ୍ଦା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଲା ଏସବୁ ଗୁଡାକ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ସେ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ which Sena ruler abandoned his capital Nadia without a fight when the Bhaktiar Khilji launched a surprise attack on Bengal? ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ସେନା ରୁଲର ଥିଲେ ଆବାଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ନାଦିଆକୁ ୱିଥାଉଟ୍ when Bhaktiar Khilji launched surprise attack on Bengal? ତାହେଲେ 1204ରେ ତୁର୍କିଶ ଜେନେରାଲ ଯିଏ ଥିଲେ ଇଖତିୟାର ଅଲ ଦିନ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ବଖତିୟାର ଖିଲଜି ତାଙ୍କର କୋଉ ସେନା ଥିଲେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନା। କୋଉ ସେନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେନା। ତାପରେ ଦେଖ how did Muhammad Ghori die on his way back to the Ghazni in 1206 AD after the suppressing the Khoka rebellion? ତାହେଲେ କେମିତି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଡାଏ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଯେତେବେଳେ ଗଜନୀରୁ ବ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଯୋଉ ଖୋର୍କା ଟ୍ରାଇବ ମାନେ ରିଭାଇଲ ମୁସଲିମ ଯୋଉ ଫାଣ୍ଟିକ ରହିଲେ ପ୍ରେୟାର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଖୋକା ଟ୍ରାଇବ। ତାପରେ ଦେଖ what primarily political feature distinguish Muhammad Ghori campaign from the Muhammad Ghazni campaign in India? କ'ଣ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ଅଲଗା କରେ ବେସିକାଲି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀଙ୍କର? ବେସିକାଲି ଘୋରୀ ଏମ୍ କରିଥିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପରମାନେଣ୍ଟ ଏମ୍ପାୟାର କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ଫୋକସ କରିଥିଲେ ପ୍ଲଣ୍ଡର ଆଉ କୋଟି ପାଇଁ ସେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଓକେ। କହୁଛି ତାପରେ ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି which of the following military and social factor is considered the most important tactical reason for the success of the Turks against the Indian ruler? ତାହେଲେ କହିଲେ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ମିଲିଟାରୀ ଆଉ ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ଯୋଉଟା ତୁର୍କସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁଲରରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ? ବେସିକାଲି ସେ ସୁପିରିୟର ଥିଲେ ହାଇଲି କ୍ୟାଭେଲାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ହେଲା ଆଉ ମାନେ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବେଟର ଅର୍ଗାନାଇଜଡ କ୍ୟାଭେଲାରୀ ସହିତ ସ୍ୱିଫ୍ଟର ହର୍ସେସ୍ ସୁପିରିୟର ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି the Turkish invention introduced which distinct land distribution and revenue administration system in India? ତାହେଲେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମ ରହିଲା ତୁର୍କିଶ ଯୋଉମାନେ କୋଉ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଜମିନଦାରୀ ମାନସବଦାରୀ ରଟୱାରୀ ନା ଇକତାମ?
ତାହେଲେ କୋଉଟା ତମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଇ ସିଷ୍ଟମଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମ ଠିକ ଅଛି। ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମଟା ଯୋଉଟା କି ବେସିକାଲି ରେଭିନ୍ୟୁ ରାଇଟ୍ସ ହବ ମିଲିଟାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ସେମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିବେ ଯାହା ମନ ତାହା। ତାହେଲେ ତୁର୍କିଶ ଇନଭେନ୍ସରଟା ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ଓକେ ଦେଖ ଇଏ ଯୋଉମାନେ ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ ନବାର ଇଚ୍ଛୁକ ଏଇଭଳିଆ ଆମର HTML କୁଇଜ ସହିତ PDF ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଟାକୁ PDF ସହିତ ବି ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବି ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏଠି ମୁଁ PDF ଦେଖ ଡାଉନଲୋଡ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ PDF ମଧ୍ୟକୁ ଜେନେରେଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆରାମସେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଯୋଉମାନେ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ନବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଏଇଭଳିଆ କୁଇଜ ଲଗେଇବା ସହିତ ବଢିଆ ସେ କଲରଫୁଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ସହିତ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କୁଇଜ ସହିତ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ର ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭଏସ ଡିସ୍କସନ ମଧ୍ୟ ବି ହବ। ଯୋଉମାନେ ନବା ଇଚ୍ଛୁକ ଆମର ସେଇଠି ଦିଆଯାଇଛି ଇନବକ୍ସକୁ କେମିତି ମେସେଜ କରିବେ। ଆଉ ବ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 119 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର। ଦିଟା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବ୍ୟାଚ୍ ତା ସହିତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ASO ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଚ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଠିକ ଅଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।